आज विज्ञान और टेक्नोलोजी आमको एभली समय ठिया कराई जोठी जंत्र आउ रोबोट साधारण दैनिक कार्यगुड़िक तो अति कुशलता सहित कर किंतु सेमाने से सबु काम करिबारे सक्षम होउछंती जहाँ मानव निज शरीर द्वारा करिपारिबो नाही। आउ एबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्कर सबु काम खूब कुशलता सहित करिपारुछि। एमिति अनेक क्षेत्र अछि जोठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्क ठारू अधिक प्रभावशाली होई परिछि। एही समयटी आम पई सठिक समय आत्म पर्यवेक्षण करिबा पई। एबे पर्यंत आमर ए परिचय गोटे बुद्धिमान प्राणी रथिला जे कि निज बुद्धि साहाय्य प्रगति करि पारे, किंतु एआई आसी आमको प्रमाण देला जे बुद्धि सामान्य गोटे जंत्रर मध्य होई पारे। ताहेले मोर आउ से जंत्र भितरे कौन किछि तफात नहीं। निज अस्तित्व पर ए प्रश्न आसीबा ज्ञानर मार्ग रे बढ़िबार प्रथम लक्षण। एबे मन संसार चाकचक्यरु बालटी निज उपरे आलोक पकाइबाकू चेष्टा करुछि, आउ एहा शुभ लक्षण। तेबे कौन ताहा जहाँ तुमको गोटे एआई भली शक्तिशाली जंत्र ठारू मध्य भिन्न कराए? ताहा हेउछि अनुभूति। जंत्रटी पाखरे आम इंद्रिय भली सेंसर जेभली कि कैमेरा माइक इत्यादि थाई पारे। आ सेमानक साहाय्य वस्तु गुड़िकर आकृति शब्द इत्यादि संग्रह करी आम मस्तिष्क भली विश्लेषण करि पारे, किंतु ताहा तुम भली वस्तु और प्रक्रिया गुड़िकर अनुभूति करिबारे सक्षमता नहीं। सत्यर खोज पाई एही अनुभूति को ही केंद्र करिबा। जहा किछि भी तुमर अस्तित्व ताहा एहा सहित जड़ित। आगुरु आमे चर्चा करिछे जे कि भली शरीर और मन उभय होउछंती जड़, सेमाने निजे अनुभूति करिबार सक्षमता नहीं। ठीक गोटे एआई रोबोटर मेटाल शरीर और आर्टिफिशियल मन भली। पार्थक्य केवल एतिकी जे सेमाने सिलिकॉन रो बना होइछंती आउ हमर शरीरटी कार्बन केबा अंगारु सृष्टि होइछि। त विचार प्रक्रिया आरंभ पाई निज अस्तित्व को शरीर और मनरु अंततः किछि समय पाई दूरे रखिबा। आमर जहाँ भी धारणा अछि ताकू किछि समय पाई आड़े खोला मनरे आगेबा। गोटे गोलाप फूलटी देखिबार अनुभूति को आधार करिबा। एई प्रक्रिया रे दुईटी जिंस अछि, द्रष्टा जे कि अनुभूति करुछि आ वस्तु जहाँ कि गोलाप फूल। एवं सही प्रक्रियाटी संपन्न हेबा पाई एही दुईटी कारक परस्पर सहित संपर्क रे आसीबा दरकार, अन्यथा अनुभव हेबा संभव नुहे। जदि गभीरतार विचार करिबा तो जानी परिबा जे सही संपर्कटी बाहर हेउ नहीं। एमिति तो नुहे जे तुमे शरीर भितर बाहरी जाई फूलटी रे लागि जाउछ। द्रष्टा आउ वस्तुर से संपर्कटी भितर हेउछि। आलोक गोलाप फूलरू सूचना आनी आखिर माध्यम रे मनरे पहुंचाई आउ सेही मनरे धी द्रष्टा तारा संपर्श रे आसीबो। आउ एहा केवल दृश्य पाई लागु नहीं, शब्द गंध स्वाद और स्पर्श मध्य सही भली द्रष्टा सहित संस्पर्श रे आसीबाकू हेले कान नाक जीभ और चर्म द्वारा दुई मन को आसीबाकू ही पड़िबो। तो मन हेउछि प्रत्येक वस्तु जेभली कि तुमर शरीर अनुभूति पाई पट्टभूमि। सही पट्टभूमि रे रूप रस गंध और शब्द और स्पर्श छविटी आसी पड़िले ही अनुभूति हेई पारिबो, अन्यथा सबु शून्य। उदाहरण, दुनिया रे सबुठु घनिष्ठ संपर्क गोटे माँ आउ तार नवजात छुआटीर संपर्क, किंतु यही अनुभूति मध्य मनर पट्टभूमि रे ही विद्यमान। जे मुहूर्त रे माँ निद्रा अवस्था रे गला तार मन शोइबा सहित ही सब किछि स्तब्ध हो जाए। तो बाहर किछि भी नहीं,
ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛି ମନରେ ଚାଲିଛି। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର ଜଗତର ରୂପ, ଶବ୍ଦ, ଗନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇ ମନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଭିତରୁ ହିଁ ରୂପ, ଶବ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ। ଆଉ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ନଥାଏ ତ ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସ୍ତୁଟି ମନର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ଚିନ୍ତାରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା କିମ୍ବା ଇମୋସନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚିନ୍ତା ଓ ଇମୋସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମନର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆଉ ତାର ସ୍ୱଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯଦି ପିଲାଟି ବେଳୁ ତୁମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ହିଂସା ହୋଇ ଆସିଛି, ତେବେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟି ହେଲେ ବି ଭୟର ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆଉ ଯିଏ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣରେ ବଢ଼ିଛି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତାର ମନକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଚିନ୍ତାଟି ଆସିବ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଉଠିଲା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମନରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେହି ମନଟି ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରକ କାହିଁ ଆଣିବା? କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ବସ୍ତୁ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଆଖି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପାଲଟି ନିଜକୁ ଦେଖିବ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମନର ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଦେଖି ଆସିଛେ ଯେ ମନ ଏଭଳି ଜଡ଼। ତ ତାହା କିଭଳି ଅନୁଭୂତି କରିବ? ଦ୍ରଷ୍ଟା ସବୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ବିନା କିଛି ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅନୁଭୂତି କିଛି ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଦ୍ରଷ୍ଟାରେ ଠୋପାଏ ବି ଦାଗ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନାହିଁ ତ କିଛି ବି ଅନୁଭୂତି ହେବନି। ତାହାର ଆଲୋକରେ ହିଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ବିନା ସବୁ କିଛି ଜଡ଼, ଆଉ କୌଣସି ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେହି ଦ୍ରଷ୍ଟାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଚେତନା। ଯାହା ବି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତାର ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ, ସିନେମା ଘରେ ସିନେମା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ହିରୋ ଭିଲେନ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ସେ ସବୁରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଘାତ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ସିନେମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଥିଲାଗି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ନୈନମ୍ ଛନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକ ନା ଚୈନମ୍ କ୍ଲେଦୟତାପୋ ନା ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ତାହାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଓଦା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଆଉ ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତାହା ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ। ତୁମ ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେହି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେହି ଚେତନା। ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ, ଆଉ ତାହାର ଆତ୍ମବୋଧରୁ ହିଁ ସଂସାରରୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହା ଜାଣିନେବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ନିଜସ୍ୱ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀର ମନର ସ୍ୱଭାବ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ମାୟାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିବେ। ଆଜି ହୁଏତ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସବୁ ଭୁଲି ଶରୀର ଆଉ ମନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମଣିଷ ଯେବେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଯେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ସୀମିତ ଶରୀର ଆଉ ମନ, ତାହା ବିନା କିଛି ଉଦ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରକୃତି ସଂରଚନା ହିଁ ସେହିଭଳି ବନାଇଛି ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ବିନା କିଛି ଉଦ୍ୟମରେ ରହିବ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂରାଇ ହେବ। ଯେଭଳି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ
ପହଁରି ନ ପାଇବାର ଅଜ୍ଞାନଟି ଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିପାରିଲେ ପହଁରିବା ଶିଖିଯିବା। ଅଜ୍ଞାନ ସଠିକ ବିଚାର ଓ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂରାଇ ହେବ। କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର ରହିଲେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଚକ୍ଷୁରୁ ମଣିଷ ଏହା ଦେଖୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବଟି ଉଦୟ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସ୍ପର୍ଶର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀଟି ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବୁଲୁଛି। ଫଳପ୍ରଦ ସେ ଏହି ଭ୍ରମରେ ଆସିଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଆକାଶ ରାତିରେ କଳା ଦିଶୁଛି। ଏଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ ଆକାଶର ଗୋଟେ କଳା ପଟ୍ଟଭୂମି ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ତାରା ଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କଳା ଦିଶୁଛି କାହିଁକି ନା ତାହା ଅନନ୍ତ। ଆଉ କିଛି ବି ପଟ୍ଟଭୂମି ନାହିଁ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଖୁବ୍ ସୀମିତ, ଆଉ କେବଳ ତାହାର ନିର୍ଭରରେ ରହି ଅବିଦ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ମନ ଯଦି ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କାର, କର୍ମକାଣ୍ଡ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି, ତେବେ ସେଭଳି ମନ ସଠିକ ବିଚାର କରିପାରିବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଖୋଲା ମନ, ଅନାସକ୍ତ ମନ ଦରକାର। ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସୀମିତ ଶରୀର ଓ ମନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ବସେ, ସେହି ମନ ସବୁବେଳେ ଅତୃପ୍ତ ଥାଏ। ମନର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଅଭାବ, ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା, କାହିଁକି ନା ତାହା ସୀମିତ। ପ୍ରକୃତିର ରଚନାରେ ଯାହା ସୀମିତ ତାହା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ସିଏ କିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେଥିଲାଗି ଶରୀର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୋଗରେ ସମ୍ଭବ। ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ସମ୍ଭୋଗ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଏକ ନିୟମ ଯେ ସଂସାରର ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅନିତ୍ୟ। ସେଥିଲାଗି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରୀତିକର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ ଆପେ ଆପେ ତାହାଠୁ ଭରିଯିବ, ବୋର୍ ଲାଗିବ। ଫଳପ୍ରଦ ଶରୀର ମନ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ମଣିଷକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଚିରକାଳ ଦୁଃଖରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଚାକିରି ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଘର ହେଇଗଲେ ଖୁସି ରହିବେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ହେଲେ ଖୁସି ରହିବେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ସନ୍ତାନ ଡକ୍ଟର ହେଲେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପୁଅ ବାହାଘରର ଧୁମଧାମରେ କଲି, ଖୁସି ରହିବେ, ହଉ ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ନାହିଁ, ନାତି କି ନାତୁଣୀଟି ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ମନୋକାମନାର। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସରିବାର ନାମ ନେବ ନାହିଁ। ହୋସ ଜଗାଇବା, ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ସେଇଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଲେ ଜୀବନଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦିବ୍ୟମୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଭବଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ମଙ୍ଗଳ କାମନା।